달리신 주님 달리신 십자가 희생 마랑의 왕 날 사셨네. 나는 영원히 주와 살리라. 예수 나의 장소. 약속 이루신 부활의 주 유다의 사자 말씀하셨네. 사망 권세 힘을 잃었네. 아멘. 셋째 날 새벽 침묵을 깨고 약속 이루신 부활의 주 유다의 사자 말씀하셨네. 사망 권세 힘을 잃었네. 예수 승리하셨. 예수 승리. 예수 승리.
어둠을 이기시고 모든 사슬 풀리네 예수 이름 부를 때 예수 나의 장소가 할렐루야 날 자유케 하신 주 할렐루야 주 이름을 이기시고 모든 사슬 풀리네 예수 이름 부를 때 예수 나의 장소만 예수 우리의 장소만 We've seen what you can do, oh God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no reason, oh, you can break through, no mountain you can move, all things are possible. 'Cause there's no broken body that can raise, no soul that can save, all things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. The God of revival that overrides everything's overcome. You've already won. The God of revival. You rose in victory, and now you're sitting forever on your throne. So I should not have fear, what you've defeated. I will trust in you alone. There's no reason why you can break through, no mountain you can move, all things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save, all things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. The God of revival that overrides everything's overcome. You've already won. The God of revival. The darkest night, you can light it up. You can light it up. The God of revival that overrides everything's overcome. You've already won. The God of revival. Oh God, come and awake your people. Come awaken your people. Come awaken your city. The God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. The God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people.
see the chains in the ground. God of revival, pour it out, pour it out. The darkest night, you can light it up, you can light it up. The God of revival, over rise, yes, it's over all. You already won, the God of revival. You're God of restoration. You're gonna do it again, Lord. God of revival. Oh, God of revival. God of revival. God of revival. God of revival. Sing. God of revival. God of revival. The darkest night, you can light it up, you can light it up. God of revival, over rise, heavens over all. You already won, the God of revival. The darkest night, you can light it up, you can light it up. The God of revival, over rise, heavens over all. You've already won, the God of revival. 하나님 아버지, 우리가 주님의 온전한 뜻을 알기를 갈망합니다. 주님, 기름 부어주시고 주님이 당신의 온전하신 뜻을 깨닫게 하여 주십시오. 진리의 영이신 성령님, 우리로 하여금 주님의 그 온전한 뜻을 갈망함으로 나아갑니다. 이 시간 줌으로 또 유튜브로 참여하는 모든 사랑하는 지체들 안에 주님의 정확한 그 뜻과 그 마음을 알 수 있도록 성령님 운행하여 주시옵소서.
그렇게 행하실 주님을 찬양합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 우리 지금 줌으로 지금 참여하시는 분들 이거 보이시나요? 칠판 보이세요? 자, 오늘은 어제 우리가 이제 이 학교를 왜 하는가, 이 언어에 대해서 왜 배우는가 이렇게 말씀을 함께 나눴는데, 오늘은 하나님의 생명에 대해서 이렇게 함께 나눠보겠습니다. 우리 성경을 한 군데 찾으십시다. 우리 창세기 2장 7절 말씀. 창세기 2장 7절. 우리 구약성경 창세기 2장 7절 우리 함께 다 같이 찾으십시오. 제가 읽겠습니다. 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라. 아멘. 그 앞에 창세기 2장 우리가 7절을 읽었는데 그 뒷부분 창세기 2장 15, 16, 17절을 함께 읽읍시다. 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두사 그것을 다스리며 지키게 하시고, 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 가라사대 동산 각종 나무의 실과는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라 하시니라. 아멘. 모니터 조금만 더 올려줘요. 자, 우리 오늘은 생명에 대해서, 하나님은 무엇을 생명이라고 하는가에 대해서 함께 나누겠습니다. 오늘과 목요일 날 두 번에 걸쳐서 함께 나눌 텐데, 일단 생명을 알기 위해서는 죽음에 대한 부분을 알아야 돼요. 죽음이 뭐냐? 죽음. 오늘 창세기 2장 15, 16, 17절에 보면 주님께서 첫 번째 명령을 말씀하셨죠. 너희가 이 동산 중앙에 있는 실과가 두 그루 있는데 그 중에서 동산 중앙에 선악을 알게 하는 나무의 실과는 네가 먹지 말아라. 먹는 날에는 정령 죽으리라 그랬습니다. 이 죽음은 무엇에 대한 죽음인가? 자, 죽음은 성경에서 두 가지의 죽음이 있는데요. 첫째, 목숨에 대한 죽음이 있습니다. 목숨. 이 목숨은 우리가 이제 보통 알고 있는 사람의 생명이에요. 사람의 육적인 생명이죠. 육적인 생명. 그러나 하나님께서 말씀하시는 또 한 가지 생명이 있는데 그게 바로 영적인 생명. 이 영적인 생명은 바로 하나님의 생명. 하나님의 생명이 죽었다, 하나님의 생명이 사라졌다 그런 뜻이 아니고, 여러분 이 죽음의 매우 중요한 개념은 분리라는 것입니다. 분리. 그럼 반대로 생명은 뭘까요? 연합입니다. 연합. 사단이 거짓말해 놓은 이 하나님의 온전한 이 생명을 연합으로 이해하지 못하도록 하는 사단의 매우 중요한 두 가지 거짓말인데, 첫째, 죽음은 소멸이다라고 하는 것입니다. 소멸. 죽음은 소멸인가? 죽음은 사라지는가? 죽음은 사라지는 것이다 라고 사람들로 하여금 생각하게 합니다. 그래서 이 소멸이라고 하는 죽음에 대한 개념, 뜻을 가지고 있는 사람들이 죽음 이후의 삶을 기대하지 않고 죽음 이후에
죽음 이후의 시간들을 인정하지 않기 때문에 이 우리가 살고 있는 인생, 요 인생에 대해서 본인들이 최대한 즐거움을 누리려고 합니다. 최대한 즐거움을 취하려고 합니다. 그것을 뭐라고 하냐면 쾌락이라고 하죠. 쾌락. 자, 우리 누가복음 16장을 한번 보시면, 누가복음 16장, 여러분이 잘 알듯이 누가복음 16장에 보면 거기에 주님께서 말씀하신 부자와 나사로 이야기가 나옵니다. 누가복음 16장에 보면 19절에 한 부자가 있어 자색 옷과 고운 베옷을 입고 날마다 호화로이 연락하는데 나사로라 이름한 한 거지가 헌대를 앓으며 그 부자의 대문에 누워 부자의 상에 떨어지는 것을 배불리려 하며 심지어 개들이 와서 그 헌대를 핥더라. 여기 보면 22절에 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어. 자, 죽었다. 그런데 여러분, 성경은 이 죽음이기 때문에 이 죽음이기 때문에 영과 영혼과 육이 분리되는 것입니다. 자, 분리됐어요. 소멸되는 것이 아닙니다. 분리돼서 나사로는 어디로 갔냐? 낙원으로 가고, 낙원. 그리고 한 부자는 어디로 갔냐? 음부로 갔다. 음부. 지옥으로 갔고 음부. 나사로는 낙원으로 갔다. 자, 소멸이라고 한다면, 만약에 죽음이라고 하는 것이 소멸이라고 한다면은 나사로와 한 부자가 존재 자체가 사라져야 돼요. 그러나 성경은 이 죽음이, 이 사람의 육적인 생명이 죽는 것, 그것은 소멸이 아니라 분리되는 것인데, 그 육체는 둘 다 부자로 살든 거지로 살든 모두 다 사람은 죽는다는 겁니다. 모두 다 사람은 죽어요. 그러나 그 죽음 안에서 두 영역으로 갈라져서 가게 된다. 소멸이 아니다. 죽음 이후에 세계가 있다. 죽음 이후에 연속해서 있는 세계가 있다. 나사로는 낙원으로 가고, 여기는 아브라함의 품이라고 하죠. 아브라함의 품. 믿음의 사람은 아브라함의 품으로 가고 한 부자는 음부 지옥으로 갔다. 자, 이것이 팩트입니다. 그러니까 사단이 거짓말한 죽으면, 사람이 죽으면 소멸한다, 사라진다, 없어진다, 끝이다. 거짓말이에요. 이게 속이는 것입니다. 그 수많은 사람들이 이 인생이라고 하는 우리의 삶이, 이 목숨이라고 하는 이 인생이 전부라고 생각하는 사람들, 이 인생이 전부라고 하는 생각을 가지고 있는 사람들은, 소멸이라고 하는 생각을 가지고 있는 사람들은 최대한 이 인생 안에서 무엇을 즐기고 그리고 쾌락을 가지고 살기를 원하는 것이 그들의 개념이죠. 그러나 여러분, 성경은 그것을 죽음이라고 하지 않습니다. 소멸이 아니에요. 죽음은 소멸이 아닙니다. 죽음은 분리요, 분리. 반드시 심판이 있고, 그리고 그 심판은 바로 나사로와 한 부자의 그 이름에 있습니다. 나사로는 엘에제르란 말이에요. 엘에제르. 엘은 하나님이죠. 에제르, 헬라어로. 에제르는 돕는다. 하나님은 나의 도움이십니다. 하나님은 나의 도움이십니다 라고 하는 게 나사로예요. 나사로. 여러분, 우리가 모두 다 이름을 얻어야 되는데, 이름. 그분으로 인한 이름이어야 돼. 그분으로 인한 이름. 여러분, 생명책에 기록되어 있다라고 하는 것은, 생명책에 기록되겠다고 하는, 생명책에 이름이 기록되어 있어야 돼. 한 부자는 부유한 자이지만, 많이 소유했지만, 그러나 이 부자의 이름은 없어요. 성경은 의도적으로 나사로의 거지 나사로라고 하는 이름이 있는 나사로와, 그리고 이름이 없는 한 부자에 대한 얘기를 하고 있는 것입니다. 죽음 이후에 반드시 세계가 있다는 것입니다. 소멸이 아니라는 것입니다. 분리되어 간다는 거예요. 분리.
이 인생을 어떻게 살 것인가에 대한 이 인생의 기회가 어떻게 누구를 위해서 살고 누구의 영광을 위해서 살고 하나님께서 말씀하신 그 이름, 하나님의 영광을 위해서 사는 그 이름의 존재가 드러나는 자는 아브라함, 믿음의 아브라함의 품으로 가고, 한 부자는 아무리 부유하더라도 죽음 이후에 음부로 가게 된다는 것입니다. 소멸은 거짓말이에요. 두 번째, 원수들이 거짓말한 게 뭐냐면 윤회입니다. 윤회. 이거는 대부분의 모든 종교 요 소멸은 세속주의자들, 세상을 즐기고 세상이 전부라고 생각하는 자들에게서 나온 것이에요. 세속주의에서. 그리고 윤회는 종교의 영역 가운데서 뭔가 심오한 불교, 도교, 그다음에 유교, 무슬림 모든 것들은 다 돌아간다, 사람은 윤회한다. 여러분이 굉장히 소멸이라고 하는 말보다 설득력이 있지만은, 그러나 윤회라고 하는 이것에 있어서 매우 중요한, 다시 사람은 태어난다, 다시 사람은 태어난다. 아닙니다. 다시 사람은 태어나는 게 아니고 죽음 이후에는 심판이 있고, 하나님께서 이 심판의 최종적인 결정이 바로 이 영적인 생명 안에 달려 있는데, 이거를 둘째 사망이라 하는 것입니다. 둘째 사망. 요것을 죽음이라고 해요. 첫 번째, 요 목숨의 죽음을 성경에서는 죽음이라 해요. 그런데 요 영적인 죽음을, 영의 생명이 없는 것을 사망이라고 합니다. 이것을 첫째 사망, 이 둘째 사망, 이 둘째 사망이라고 그래요. 둘째 사망. 우리 계시록 22장을 한번 잠깐 보십시다. 계시록 요한계시록 22장 요한계시록 20장입니다. 20장, 요한계시록 20장 14절 함께 보십시다. 마지막 최종 심판에 이제 요 생명이 결정되는데, 그걸 백보자 심판이라고 하는데 14절입니다. 사망과 음부도 불못에 던지우니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라. 불못, 지옥이죠. 지옥, 최종적 지옥이죠. 불못이죠. 요걸 사망이라고 해요. 사망. 요 사망은 사망의 최종적 결정을 말하는 것입니다. 근데 여러분 이거예요. 생명이 있는 자는 생명으로, 사망이 있는 자는 사망으로 들어가는 것입니다. 왜냐하면 그게 분류 작업이기 때문에 그래요. 분류. 하나님의 생명, 영생이 있는 사람은 하나님의 생명과 연합해서 그 영역으로 들어가고, 사망을 가지고 있는 사람은 사망의 영역으로 들어갑니다. 음부도 여기 들어가고요. 그리고 생명책에 이름이 없는 모든 사망을 가지고 있는 자는 이 사망 안으로 들어가요. 그거를 최종적 사망이라고 합니다. 사람이 다시 태어나지 않아요. 사람이 죽으면 영혼과 육이 분리되면 그 다음에는 최종적 심판이 있어요. 심판. 그 심판은 생명이냐 사망이냐를 결정하는데, 이 생명과 사망을 결정하는 것이 뭐냐면은 바로 하나님의 생명이 있는 자는 생명에, 하나님의 생명이 없는 자는 사망에 결정되어 들어가게 됩니다. 자, 예수님께서 여기에 대해서 좀 하신 말씀인데, 요한복음 5장을 한번 잠시 펴십시다. 요한복음 5장. 요한복음 5장 요한복음 5장 우리 24절 말씀 함께 읽으십시다. 요한복음 5장 24절 시작. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고, 아멘. 영생을 얻었고 사망에서 생명으로 옮겨졌느니라 그랬습니다. 자, 우리가 예수 그리스도를 믿을 때
아들의 영, 아들의 영. 아들의 영이 뭐냐면 생명의 영이거든. 생명의 영. 이 생명의 영이 뭐냐면 조에 하나님의 생명, 하나님의 생명이, 하나님의 생명인 그 아들의 생명이 영접할 때 그 아들의 생명이 영접하는 자 안에 들어가게 됩니다. 그럴 때 최종적인 심판은 이 생명이 영접되어 있는 사람만 영생으로 들어가요. 그것을 영원한 하나님의 나라라고 말하는 것입니다. 그러나 이 생명이 영접되지 않고 아들이 없는 자는 사망이에요. 아들이 없는 자, 그 독생자 예수 그리스도 그분의 생명이 없는 자는 이 사망, 지옥으로 던져집니다. 이것을 분리라고 하죠. 분리. 뭐와 분리되는 거예요? 결국 하나님과 분리되어 있는 것입니다. 하나님과 분리되어 있는 것. 그러니까 지금 우리의 인생 가운데에서 하나님 없이 살아가는 건 사망이에요. 사망. 그걸 사망이라고 그래요. 그리고 결국 우리가 사망이 있는 자는 사망으로 들어갈 거예요. 여러분 쉽게 생각해 보십시오. 생명이 있는 자는 생명으로 분리될 것입니다. 근데 이 생명이 목숨을 가리키는 게 아니라, 이 생명은 우리의 이 목숨을 가리키는 게 아니라 하나님의 생명, 하나님의 생명을 가리키는 거예요. 그 하나님의 생명을 가리켜 조에라고 그러는데, 이 조에는 바로 하나님만이 가지고 있는 그 생명이에요. 영원한 생명. 그 영원한 생명인 그 하나님의 생명으로 오신 예수 그리스도를 영접할 때, 그 영접하는 순간부터 사망에서 생명으로 옮겨집니다. 할렐루야. 그래서 결국은 우리가 죽고 난 후에 이제 모든 최종적 심판 가운데 주님께서 사망과 생명으로 가르칠 때, 사망이 있는 자는 사망으로, 생명이 있는 자는 생명으로 들어가게 될 거예요. 그것이 주님께서 우리에게 가르치시는 생명입니다. 사람은 다시 태어나지 않습니다. 모두 죽으면 몸은, 영혼과 몸이 분리돼 가지고 첫 번째 죽음 가운데서 갈라져서 낙원과 음부로 가 있다가 마지막 최종적 생명과 사망으로 분리됩니다. 그걸 가리켜 하나님의 영원한 생명과 영원한 사망, 불못이라고 말하는 것이에요. 이건 되게 간단합니다. 생명이 있는 자는 생명이 들어가고 사망이 있는 자는 사망에 들어갑니다. 생명이 없는 자는 사망 안으로 들어가요. 그래서 여러분, 예수 그리스도를 믿는다라고 하는 것은 엄청난 축복입니다. 자, 그래서 여러분, 우리가 왜 이 생명과 죽음에 대한 개념을 알아야 되냐? 우리 누가복음 12장을 한번 잠깐 펴보십시다. 누가복음 12장에 보면 4절 5절 말씀을 함께 보면 좋겠어요. 누가복음 12장. 자, 이 생명에 대한 개념이 쾌락이거나 소멸이거나 아니면 윤회로 가지고 있는 사람은 거기에 대하여 있는 생명과 죽음에 대한 개념으로 인생을 모두 다 결정하게 됩니다. 자, 어떻게 결정하냐? 거기 주님 말씀하셨는데 4절 5절 제가 읽겠습니다. 내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고, 이건 이제 목숨을 말하는 거예요. 목숨을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말고. 자, 생명. 자, 목숨을 죽이고. 자, 이 목숨을 생명으로 여기는 사람은 누구에게 조종당할 수 있는가? 누구에게 묶일 수 있는가? 그거는 바로 이 목숨을 가지고 담보로 해서 하는 이 목숨을 죽일 수 있는 자, 몸을 능히 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들. 이게 누구냐면 사단이죠. 사단. 자, 그러나 5절에 보면은 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 그랬습니다. 자, 우리가 누구를 두려워하는가의 문제는 순종의 문제이기도 해요. 순종. 두려움은 곧 순종이기 때문에 우리가 이 죽음의 문제를, 죽음과 이 생명의 문제를
두려움의 문제로 받아야 됩니다. 마지막 때는 이 두려움 때문에 많은 사람들이 배도하게 될 것입니다. 왜냐하면 목숨을 능히 죽이고 그 이상을 못하는 이 사단에게 모두 다 여러분 조종당하고, 그리고 이 목숨 때문에, 이 사람의 목숨 때문에, 이것이 진짜 생명이 아닌데, 이 목숨은 진짜 생명이 아니에요. 진짜 생명은 하나님의 생명이 진짜 생명, 하나님의 생명. 이것이 영의 생명, 영의 생명입니다. 영의 생명, 하나님의 생명. 그러나 영만 있는 건 아니에요. 이따가 설명하겠지만 여러분, 우리가 예수 그리스도를 영접할 때 우리의 영이 삽니다. 그리고 이 산 예수 그리스도의 영의 생명이, 하나님의 형상의 그리스도가 우리를 혼의 구원으로 이끄는데, 혼의 구원, 이 혼도 그 그리스도의 빛 가운데 성령의 세례를 통해서 이 혼이 여러분 성숙하게 완전한 순종 가운데로 들어갈 때 이 혼이 구원을 받습니다. 그리고 최종적으로 로마서 8장 23절에 보면 이 몸도 구원을 얻어요. 이 몸도. 근데 제가 지금 52세의 이 몸이 구원, 이 그대로 이 몸이 사는 게 아니라 그리스도의 부활의 몸으로, 그리스도의 부활의 몸으로, 영원한 부활의 몸으로, 부활의 몸, 첫째 아담의 몸이 아니라 둘째 아담이시며 마지막 아담이신 고린도전서 15장에 보면 부활의 몸으로 변화됩니다. 그것을 몸의 구원이라 그래요. 네, 여러분, 결국 영의 생명이라고 하는 것은 이 영의 생명을 가지고 있는 자는 결국 혼도 몸도 구원을 얻는, 영혼육의 구원을 얻는 총체적인 구원이 있는 걸 말해요. 이것이 하나님께서 구원하시는 방식이에요. 그러나 이 목숨을 생명으로 여기는 사람은 누구를 두려워하냐면 이 사단을 두려워합니다. 이 목숨에 연루되어 있는 것으로 많은 사람들이 두려움을 갖게 되고, 재정, 질병, 그리고 죽음, 이런 것들로 인하여 사람들이 매이게 되고 사단의 거짓말에 속게 되고, 거기에 연루되어서 두려움으로 말미암아 사람들이 하나님을 섬기지 아니하고, 많은 사람들이 귀신을 섬기거나 우상을 섬기거나 재정을 섬기거나 사람을 섬기거나, 이 목숨 때문에, 이 목숨이 생명이라고 알고 있는 많은 사람들이 속아 넘어갑니다. 그러나 5절의 말씀에 보면 마땅히 두려워할 자를 내가 너에게 보이리니, 그분이 누구냐면 죽은 후에 그랬습니다. 죽은 후에, 이 목숨이 죽은 후에, 이 목숨의 죽음 후에 뒤에 보면 또한 지옥에 던져 넣는 권세 있는 그를 그랬습니다. 지옥에 던져 넣는다. 이게 뭐예요? 아까 제가 말씀드린 것처럼 하나님의 생명, 하나님의 생명이 없는 것, 하나님의 생명이 없는 그 영원한 생명의 기준을 가지고 지옥에 던져 넣을 수 있는 주권자, 그분이 하나님이시죠. 하나님. 그 하나님을 두려워하라. 내가 참으로 너에게 이르노니 그를 두려워하라 그랬습니다. 자, 두려움의 문제는 우리의 인생 가운데 매우 중요한 모든 걸 결정하는 일이 됩니다. 지금도 저와 여러분들이 이 목숨을 생명으로 여기는 사람이 재정 때문에 묶이죠, 사람 때문에 묶이죠, 환경 때문에 묶이죠, 조건 때문에 묶이죠. 그래서 결국 이 사단이라고 하는 얘가 하나님께로 허용받은 것은 영생을 어찌할 수는 없어요. 그런데 많은 사람들이 이 목숨의 생명을 생명으로 여겨 많은 사람들이 이 사단의 종이 되어서 이 두려움, 죽음에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움으로 말미암아 사단의 종이 됩니다. 그러나 하나님은 이것이 너희들의 생명이 아니다, 본질적인 생명이 아니다, 너희의 목숨이 본질적인 생명이 아니라 예수 그리스도 하나님의 생명, 하나님의 생명이 너희들의 본질적 생명이다. 이 생명을 가지고 있는 자는 다시 영이 살고 다시 하나님께 온전히 순복하며 그분을 두려워하는 인생을 살고 성숙하게 되어 그리스도의 형상이 온전히 이루어지는 삶을 살고, 그리고 그리스도가 다시 오시는 날에 만물을 변케 하시는 자의 변화된 그 변케 하시는 능력으로 그 몸이 변화될 것이다.
자, 이것이 생명이라고 여기는 자, 영혼 육이 온전히 구원을 얻는 이것을 생명이라고 여기는 자는 이 목숨을 죽일 자에 대하여 두려움이 없다 이 말이에요. 그래서 수많은 사람들이, 사도들이 순교하고, 그리고 이 두려움에 대해서 전혀 두려워하지 않는 것은 이 목숨을 생명으로 여기지 않고 영이, 그리스도의 예수 그리스도가 내 안에 영접되어 들어오실 때 사망이 떠나고, 그리고 내 안에 있는 그 사망의 모든 옛 구습들이 성령의 세례를 통해서 떠나고, 예수 피로 말미암아 내가 구속을 얻고 영이 구원을 얻고, 그리고 성령의 세례를 통해서 내 안에 모든 나의 자아가 죽고, 그리고 그리스도께서 영화롭게 하시는 몸의 부활까지의 이 모든 총체적인 이 과정을 생명으로 여기는 자는, 이걸 생명으로 여기는 자는 목숨을 죽이려고 하는 사단에 대한 위협을 두려움으로 여기지 않는다는 겁니다. 이게 매우 중요한 개념입니다. 여러분, 마지막 때에 우리가 많은 사람들이 배도하고 많은 사람이 이 죽음에 대한 두려움 때문에 그리스도를 버리고 그리스도를 떠나고 믿음에서 떠나고 믿음에서 여러분 파선하는 경우가 일어난다고 하셨어요. 근데 그게 왜 그런가? 죽음과 생명에 대한 개념을 모르기 때문입니다. 자, 우리가 아까 내가 선악과를 먹으면 정령 죽으리라 그랬습니다. 선악과를 먹으면 하나님과의 그 언약 관계에서 죄를 범하였어요. 그래서 죄로 말미암아 이사야 59장 2절에 보면 그 죄가 하나님과 우리 사이를 내었다 그랬어요. 내었다. 하나님과 우리 사이를 내었다, 벌렸다 이 말이, 분리시켰다. 그게 사망이에요. 분리가 사망이라고 했죠. 분리. 아담과 하와가 몸이 죽은 게 아닙니다. 영이 죽은 것입니다. 그래서 이것을 선악과를 먹으면 정령 죽으리라 할 때 그 죽음은 뭐에 대한 죽음이냐? 하나님의 생명에 대한 죽음이에요. 하나님의 생명에 대한 죽음. 그러니까 하나님의 생명이 떠나고 하나님의 생명이 사라지는 거예요. 분리된 거예요. 그렇기 때문에 죄로 말미암아 하나님의 생명에서 떠났기 때문에 다시 구원이라고 하는 것은, 회복이라고 하는 것은 이 죄를 사할 거룩한 피가 필요했는데, 그게 바로 하나님의 생명을 가지고 계신 하나님이신 예수 그리스도가 십자가에 죽으심으로 이 죽음과 사망의 저주, 죄에 대해서 해결하시는 주님의 보혈의 능력, 그의 피, 그의 보혈, 그의 십자가의 보혈로 우리를 사망에서 건져주신 것입니다. 그것을 믿고 영접하는 자, 그 예수 그리스도 하나님의 생명을 영접하는 자. 그러니까 우리가 어떠한 이 영생에 들어가는 것은 종교적인 행위를 위해서 들어가는 게 아니라 그 하나님의 생명이신 그분이, 하나님의 생명이신 그분을 영접할 때 그분의 피가, 그분의 보혈이 이 죄의 저주에서 우리를 용서하시고 정결케 하셔서 하나님과 우리의 사이를 하나 되게 하시는, 그게 바로 하나님의 생명, 영이 깨어 일어나는 생명입니다. 자, 이 죄가 사해지는 이 십자가의 보혈의 능력으로 그 생명이 들어오면 그 생명의 능력을 통해서 우리가 이 인생을 사는 거예요. 인생을 신앙생활을 하는 거예요. 이 신앙생활하는 이 과정 속에서 매일매일 그리스도 안에서 죽습니다. 뭐가 죽냐? 죄가 죽는 게 아니라, 죄는 그리스도께서 해결하셨는데 이 죄를 해결하신 우리 안에 모든 습관과 구습과 이런 것들이 너무 많이 배어 있는데, 이런 것들이 하나하나 우리가 받아들인 모든 자아의, 모든 나의 자아의 죽음이 날마다 일어나게 되므로 이 혼이 성령의 충만을 통해서 온전히 구원을 얻게 되는 역사가 있는 겁니다. 그리고 결국 이 하나님의 생명과 혼의 구원의 성령 충만과 세례를 통해서 우리가 완전히 이곳으로부터 거듭날 때 주님이 몸의 영화를 허락하신데, 우리 한번 찾아보십시다. 로마서 8장을 한번 펴보세요. 로마서 8장. 로마서 8장
50분 되면 전사님 사인해 주세요. 로마서 8장 23절인데요. 로마서 8장 23절 함께 읽으십시다. 이뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자 될 것 곧 우리 몸의 구속을 기다린다. 몸의 구속을 기다린다. 몸의 구속을 기다린다. 그랬습니다. 자, 로마서 8장 30절에도 보면 우리가 구원을 받는 그 여정에 대한 굉장히 심플한 한 구절이 있는데 30절 로마서 8장 30절 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 어떻게 하셨다? 영어롭게 하셨다. 이 글로리피케이션 영화가 뭐냐면 그리스도의 부활의 몸 그 생명으로 변화되는 것을 글로리피케이션 영화라고 하는 것입니다. 몸의 부활을 말하는 거예요. 몸의 부활. 근데 우리가 지금 갖고 있는 이 몸이 아니에요. 썩을 몸이 아니라 썩지 아니할 그리스도의 몸으로 부활의 몸으로 아멘. 영원히 죽지 아니하는 몸으로 변화된다는 것입니다. 한 군데 더 찾아봅시다. 빌립보서 3장 20절 21절입니다. 빌립보서 3장 20절 20절 21절 시작. 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로서 구원하는 자 곧 주 예수 그리스도를 기다리노니 그가 만물을 자기에게 복종케 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변케 하시리라. 아멘. 그 영광의 몸의 형체, 그 영광의 몸의 형체, 글로리피케이션, 영광의 몸과 같이 우리도 그날에 변화될 것이다. 그걸 부활이라고 하죠. 부활. 그 부활에 참여하게 될 것이다. 우리의 몸도 다 회복됩니다. 아멘. 지금 있는 우리 이런 육체로 회복되는 것이 아니고 영원히 죽지 아니하는 부활의 몸으로 몸이 회복되는 것입니다. 이걸 전체를 생명이라고 그래요. 아멘. 할렐루야. 여러분, 하나님의 생명은 이 전체를 생명이라고 하는 것입니다. 이것을 조회라고 해요. 하나님의 생명이라고 해요. 하나님의 생명, 하나님의 생명. 근데 이 하나님의 생명이 온전히 성취되는 이것이 어디에서 이 회복이 언제 하나님께서 우리에게 사인하시냐면 우리를 창조하실 때요. 우리를 창조하실 때 창세기 2장 7절 아까 읽었습니다. 사람을 주님께서 창조하실 때 자, 이 몸은 흙으로 지었어요. 육이죠, 이게 육. 자, 혼은 지정의를 얘기하는 것입니다. 지정의. 자, 이 혼은 사실은 이 혼은 언제 살기 시작하냐? 살아있느냐? 이 혼은 이 몸이 흙으로 몸을 지으시고 이 혼은 언제 살기 시작하냐면 하나님의 생기가 하나님이 그 생기를 불어넣어 이 생기가 뭐냐면 네샤마하 이 네샤마란 말이에요. 네샤마 이 네샤마가 하나님의 생명을 살아있는 하나님의 생명을 여기다 불어넣을 때 이 영이에요. 이게 영이요. 이 영을 불어넣을 때 이 혼이 생령이 됐다 그랬어요. 생령이 됐다라고 할 때 이 생령이 뭐냐면 바로 살아있는 하이네피시 하이네피시라고 하는 말은 우리 혼, 지정의가 이분의 생기로 인하여 살기 시작했다는 겁니다. 이 전체가 자, 이걸 보세요. 자, 혼은 어떻게 사냐? 여기부터 살아야 돼요. 여기부터. 이게 영이 사는 것은 바로 이 하나님의 느샤마, 하나님의 빛이 생기가 생명이 임해야 혼이 제 역할을 감당하게 되는 생명이 작동하게 되고 왜냐하면 혼은 지정의 감각기관이에요. 감각기관. 근데 이 감각기관이 모두 이 생기가 없으면 제대로 돌아가지 않습니다.
제대로 돌아가진 않아요. 이 생명이 없는 자들은 모두 다 이 혼에 여기저기에서 나오는 사단의 거짓말에 미혹되게 되어 있는 거예요, 이 영역이. 그러나 여러분, 예수 그리스도의 생명이 이 영으로 예수 그리스도의 생명을 영접하게 되면은 성령님께서 우리 안에 거주하셔서, 그리스도의 영이 거주하셔서 우리의 이 혼의 영역을 계속해서 성령으로 살면 성령으로 행하게 하시는 그 혼의 구원을 우리의 삶 가운데 이루세요. 문제는 뭐냐면 많은 성도들이 이 전체의 생명을 갈망하지 않고 몸의 구속을 기다리지 않고 이 끝까지 이것을 주님의 거룩한 여정으로 보지 않고 여기 그리스도만 영접하면 끝나는 줄 알아요. 그렇기 때문에 수많은 영혼들이 이 혼의 구원에 관한 비밀을 알지 못해서 많은 영혼들이 자아가 여전히 살아 있어서 예수 그리스도의 생명으로 살지 않고 여전히 자기의 생명으로 살게 됩니다. 생기를 부었는데 이 혼이 자기가 여전히 주인 되어서 살아가는 겁니다. 신앙생활이라고 하는 것은, 하나님의 생명은 바로 이 여정 전체를 생명으로 인정을 해야 되는데, 우리가 예수 그리스도를 영접하고 자기 마음대로 사는 삶이 생명이라고 인식을 해요. 그리고 많은 사람들이 이 몸이 다시 사는 줄 알아요. 아닙니다, 여러분. 저와 여러분의 육체가 다시 사는 게 아니고 그리스도의 부활의 몸으로 변화되는 것이에요. 그렇기 때문에 이 전체 영혼 육이 그리스도 안에서 온전히 보존되기를 원한다. 아멘. 할렐루야. 이것을 기다리는 것이 교회인 줄로 믿습니다. 아멘. 자, 우리 한번 성경을 한번 바울이 축복하는 부분들을 한번 찾아봅시다. 데살로니가전서 5장을 한번 봅시다. 데살로니가전서 5장. 데살로니가전서 5장 5장 24절 말씀. 5장 23, 24절 같이 읽겠습니다. 시작. 평강의 하나님이 친히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 또 너희 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도에 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원한다. 아멘. 자, 흠없게 보존되기를 원한다고 할 때 이 얘기를 하는 거, 이 얘기를 영혼 육이 흠없게 보존되기를 원한다라고 하는 것은 최초 사람이 창조될 때에 몸이 흙으로, 그리고 혼이라고 하는 기관인데 이 혼은 언제 실제 살게 되냐? 하나님의 생기가 영이 부어졌을 때 혼 살고 몸이 사는 영원한 생명이 되었는데, 이 온전한 회복이 바로 예수 그리스도를 통해서 이 영혼 육의 회복을 통해서 일어나게 된다라고 하는 이 온전한 하나님의 생명의 계획, 이것을 우리가 생명으로 봐야 되는데, 아까 이 목숨을 생명으로 인정하거나, 아니면 지금 그리스도인들이 많이 생각하는 건 요 영만 생명으로 인정하게 되고 혼이 회복되거나 몸이 부활의 영광 가운데 회복되는 것을 모르게 되면 이 사람은 영만 구원을 얻으면 그냥 본인 자신이 하나님 나라에 가는 줄 알아요. 그래서 여기서 많은 사람들이 이 영의 생명을 경험하였지만, 그러나 청함을 받은 사람이 많지만 택함을 입은 사람들이 없기 때문에 그리스도의 혼인잔치에 들어가지 못하고 배도하는 수많은 영혼이 있다. 마치 애굽에서 나왔지만 이스라엘 백성들이 모두 광야에서 죽는 것처럼 우리가 이 생명으로 인하여 사는 생명이 여정이 견인되는 생명의 여정이 있는 건데, 이 생명의 여정을 모두 다 몸이 온전히 글로리피케이션 할 때까지 이 전체의 생명을 염두에 두지 않고 그냥 나는 예수 그리스도를 영접했으니까 내 마음대로 살아도 뭐 혼이, 여러분 원래 하나님의 생기가 부어지면 혼이 생명이 돼야 되는 겁니다. 이게 하나님의 생명의 시스템이에요. 아멘. 저와 여러분의 지정의가 바뀌어야 돼요. 저와 여러분의 생각과 결정과 감정과 정서가 변화되는 것이 이 생명의 능력이에요.
그러니까 이 혼의 영역이 바뀌지 않는 것은 결국 자아가 죽지 않은 이것 때문에 많은 영혼들이 사단이 지금 여기 그리스도의 백성들 가운데, 성도들 가운데 영의 생명을 가지고 이 여정을 가지 않은 수많은 영혼들을 다 넘어지게 한다는 것입니다. 그러므로 지금 이 마지막 때에 여러분들이 생명에 대한 계획을, 이 영혼육이 온전히 보존되는 여기에 생명의 뜻을 가지고 여러분들이 신앙생활을 해야지. 나는 영의 생명을 받았으니까. 그런데 혼은 구원을 못 받아. 여러분 절대 그렇지 않습니다. 여러분, 우리가 무엇을 믿느냐가 매우 중요한데, 하나님의 생기가 부어지면 반드시 혼과 몸은 하나님의 생명으로 인하여 통치되고 그런 온전한 하나님의 생명으로 운영되는 온전한 전인격적인 생명을 살아가는 존재가 되는 거예요. 근데 우리가 이 생명에 대해서만 생각하고 이 영역, 혼과 몸에 대한 구원과 부활에 대한 이야기들을 생명의 영역에 놓지 않기 때문에 우리가 지금 스스로 속고 있는 것입니다. 예수 그리스도를 영접하고 그 생명으로 인하여 산다는 것은 자아가 죽는 계획이 있는 것이고, 그리고 몸의 부활이 우리 가운데 있는 거예요. 로마서 8장 30절에 아까 있잖아요. 여러분, 부르신 자를 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하신단 말이에요. 근데 우리가 그 여정을 순복하면서 주님의 계획 가운데, 그러니까 시간을 사단이 변개해서 그 인생 가운데 이제 나는 구원을 얻었으니까 내 마음대로 산다, 그러한 생각의 미혹들을 계속 넣어서 믿음에서 떠나게 하고 있는 것입니다. 예수 생명을 가지고 있는 자는 반드시 성령의 세례를 받고 성령에 의하여 완전히 순복함으로 혼의 구원과 그리고 몸의 구원을 기다리는 온전한 이 하나님의 생명의 여정을 가게 돼요. 여러분, 이 인식이 여러분 안에 일어나게 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 이 마지막 때에 사단이 미혹하는 것은 바로 수많은 그리스도인들이 이 혼의 구원의 영역들을 돌파하지 못하고 광야에서 모두 죽게 되는 결과를 낳도록 공중에서, 혼의 영역의 영계인 공중에서 많은 거짓말과 미혹으로 사람들을 미혹하고 있다는 것입니다. 그래서 여러분, 우리는 무엇으로 사는가? 예수 생명. 내 안에 예수 생명이 있기 때문에 나는 자아를 죽일 수 있다는 믿음으로 살아야 되는데, 여러분, 우리가 이렇게 해요. 종교 생활을 하는 분들은 나는 능력이 없어. 이게 굉장히 뭔가 올바른 말 같지만은, 그러나 여러분, 성경의 진리에선 벗어나고 있는 것입니다. 예수 생명과 하나님의 법을 지키면서 살아야 되는데 나는 약해, 나는 할 수 없어. 사단에게 지금 거짓말로 다 속아 넘어가가지고 혼의 구원과 몸의 구속을 기다리지 않는 그런 얼토당토한 이상한 변종 그리스도인들이 많이 일어나게 된 거예요. 성경에는 절대로 말하지 않는 그런 이상한 변종 그리스도인들이 일어난 겁니다. 여러분, 하나님은 영과 혼과 육을 하나의 인격으로, 하나님의 생명으로 구원할 작정을 우리를 건지실 때부터, 아니 우리를 태초 전부터 그리스도 안에서 계획하신 거예요. 아멘. 할렐루야. 그러니까 여러분이 교회 안에서도 얼마나 믿음 없는 말들을 많이 해요. 나는 진짜 구원은 받았는데 자아 죽이기가 힘들어. 여러분, 자아가 여러분이 죽나요? 성령의 음성을 듣고 순종하는 겁니다. 자기를 굴복시켜서 하나님께서 말씀하신 이 말씀에 의지하여 본인이 자아가 죽고 내 안에 온전한 구원을 이루실 하나님의 여정을 내가 가고 있음을 믿고 순복하며 가는 것이지, 어떤 사람은 되고 어떤 사람은 안 되고 그런 게 아니에요. 예수 생명과 예수 믿음을 영접한 사람은 모두 다 그 생명의 역사 가운데 되어지는 것입니다. 할렐루야. 우리가 믿음 없는 말들을 너무 많이 해요. 다시 말하면 영의 구원을 받기 전에는 내 뜻대로 무엇을 하려고 종교적으로 얘기를 한다든지, 예수님의 생명을 얻은 그 이후로는
그 생명을 의하여 나에게 요청하신 걸 순복해야 되는데, 이때는 우리가 하나님을 의지해야 되는데 하나님을 의지하지 않고, 이때는 자기가 순복하면서 자기를 꺾어야 되는데 하나님 의지하고, 이게 하나님께서 이 구간에 주시는 그런 생명의 인식들을 우리가 하지 못하고 원수에게 속고 미혹에 속아서 내가 해야 할 때는 하나님 시키고 하나님이 역사할 때는 가로채고, 그렇게 하면서 우리가 지금 신앙생활이 뒤죽박죽 된 것입니다. 영과 혼과 몸이 그리스도 예수의 날까지 온전히 회복되고 보존되는 하나님의 생명으로 영혼 육이 모두 구원을 얻는 것이 하나님의 생명입니다. 아멘. 할렐루야. 이것이 하나님의 생명이에요. 우리는 목숨에 국한하여 거기에 우리의 두려움을, 우리의 모든 두려움을 걸고 있지 않습니다. 이것이 생명이 아니기 때문에 우리의 몸은 다 죽어요. 우리의 몸은 다 죽을 겁니다. 아멘. 죽을 것이기 때문에 이 몸을, 이 목숨을 우리가, 이 목숨에 걸려있는 모든 두려움을 주는 원수에게 여러분들이 종속되거나 아니면은 그러한 말이나 이런 걸로 미혹되어서 하나님의 구원의 여정을, 생명의 여정을 가지 못하는 어리석은 그리스도인이 되지 않도록 여러분 주의하시고 깨어 있으십시오. 그래서 깨어 있으셔야 되는 겁니다. 깨어 있으셔야 돼요. 여러분 안에 이 그리스도의 영이 여러분을 깨워서 여러분을 인도하시고 성령님께서 여러분을 인도하셔서 구원의 능력 가운데 견인하실 것을 믿고 날마다 순복하면서 내 안에 있는 우리의 자아를 날마다 죽이는 바울의 여정, 자기 십자가를 지고 가는 그 온전한 순복의 여정을 가셔야 하나님의 생명의 여정 가운데 이 여정을 저와 여러분들이 완주할 수 있다는 것입니다. 이것이 바로 저와 여러분이 하나님 허락하신 경주예요. 경주. 아멘. 이 경주를 끝까지 여러분 완성하시고 그리스도가 오시는 날에 여러분의 몸도 완전히 그리스도의 부활의 몸으로 변쾌되는 것을 경험하는 저와 여러분이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 마지막 때 정말 배도하지 않는 그리스도의 몸이 몸된 교회의 지체들이 다 되시기를 바랍니다. You're my living hope. So great a mercy, what heart could find such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me.
today. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Sing this again. Then came the morning. Then came the morning. You sing it. Your very body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the
어둠을